Today's topic is trigonometric functions of sum and difference of two angles. Sum and difference formula. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Tan A plus B is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. Tan A minus B is equal to tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B. First problem, find the values of the following. First one, sin 75 degree. Second one, cos 15 degree. Third one, tan 15 degree. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ 75 ഡിഗ്രിയെയും 15 ഡിഗ്രിയെയും നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ ട്രിഗണോമെട്രിക് വാല്യൂസ് അറിയാവുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. 45 ഡിഗ്രിയുടെയും 30 ഡിഗ്രിയുടെയും ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 75 ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് 45 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി എന്നും 15 ഡിഗ്രിയെ 45 മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി എന്നും എഴുതാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 75 ഡിഗ്രി, സൈൻ 75 ഡിഗ്രി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സൈൻ 45 plus 30 degree. Sin 75 degree is sin 45 plus 30 degree. This is of the form sin A plus B. 45നെ A ആയിട്ടും 30യെ B ആയിട്ടും എടുത്താൽ sin A plus B ഫോം ആണ്. And what is sin A plus B? Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. സൈനിൻ്റെ സം ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് സൈൻ കോസ് കോസ് സൈൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറിലും നടുക്ക് പ്ലസ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം സൈൻ എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി എന്ന് വരും. ഇനി കോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ സൈൻ കോസ് മിക്സ് അല്ല, കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി, കോസ് കോസ് സൈൻ സൈൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. കോസ് എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി. കോസിന് ഇവിടെ വരുന്ന ചിഹ്നമായിരിക്കില്ല ആൻസറിൽ വരുന്നത്, സൈനിന് ഇവിടെ വരുന്ന അതേ ചിഹ്നം തന്നെ ആൻസറിൽ വരും. Therefore, sin 45 plus 30 is equal to sin A sin 45 cos B cos 30 plus cos A cos 45 sin B sin 30 എന്ന് വരും. sin A cos B plus cos A sin B. A 45 B 30. sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. sin 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2. cos 45 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2. ഓക്കെ, sin 45ൻ്റെയും cos 30യുടെയും cos 45ൻ്റെയും sin 30യുടെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് വരും? ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 ബൈ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു 2 റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 1 ബൈ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു 2 റൂട്ട് 2. കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 റൂട്ട് 2. കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. Therefore, sin 75 is root 3 plus 1 by 2 root 2. Second one, cos 15 degree. 15 ഡിഗ്രിയെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? 45 മൈനസ് 30, 60 മൈനസ് 45 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഞാനിവിടെ 45 മൈനസ് 30 എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. Therefore, this is equal to cos 45 minus 30 degree.
45 minus 30 degree. This is of the form cos A minus B. What is cos A minus B? Cos A minus B is equal to cos വരുമ്പോൾ cos പിന്നെ sin നടുക്ക് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറിൽ പ്ലസ് cos A cos B plus sin A sin B. Cos A cos B plus sin A sin B. Therefore, cos 45 minus 30 is equal to എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 45, ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 30. cos A cos B plus sin A sin B. cos A cos B plus sin A sin B. Values substitute ചെയ്യുന്നു. cos 45 is 1 by root 2. cos 30 is root 3 by 2. Plus sin 45 is 1 by root 2. Sin 30 is 1 by 2. This is equal to 1 into root 3 by 2 into root 2 root 2 plus 1 into 1 by 2 root 2. Therefore, common denominator വന്നിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പോലെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. root 3 plus 1 divided by 2 root 2. root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Okay. Third one, tan 15 degree. Tan 15 degree is equal to tan 45 minus 30 degree. Tan 45 minus 30 degree. This is tan A minus B. Tan A minus B is equal to tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B. Tan A minus B is equal to tan A minus tan B is by 1 plus tan A tan B. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 45 degree, ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 30 degree. Tan 45 minus tan 30 divided by 1 plus tan 45 into tan 30. Tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. This is equal to 1. Tan 45 is 1. Tan 30 is 1 by root 3 divided by 1 plus tan 45 is 1 into tan 30 1 by root 3. Okay. This is equal to 1 minus 1 by root 3 by 1 plus 1 into 1 by root 3, 1 by root 3. 1 minus 1 by root 3 by 1 plus 1 by root 3. നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന LCM എടുക്കുന്നു. ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. root 3 minus 1 by root 3. root 3 minus 1 by root 3. താഴെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ root 3 plus 1 by root 3. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ് മുതൽ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. root 3യും ക്യാൻസൽ ആവും. This is equal to root 3 minus 1 by root 3 plus 1. ഇത് ഇനഫാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആൻസർ തരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അത് ചെയ്താൽ മതി. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം മാറ്റി മേളിലും താഴെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് root 3 minus 1 by root 3 plus 1. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് root 3 plus 1. അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം മാറ്റുമ്പോൾ root 3 minus 1 വരും. അത് താഴെയും മേളിലും ഗുണിക്കുക. ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. root 3 into root 3 3. root 3 into root 3 3. root 3 into minus 1 minus root 3. minus 1 into root 3 minus root 3. minus 1 into minus 1 plus 1. അല്ല എങ്കിൽ a minus b the whole square എന്ന് ചെയ്യാം. root 3 minus 1 the whole square ആകും. a minus b the whole square a square minus 2ab plus b square വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് ടേം ബൈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ a plus b into a minus b a square minus b square. ടേം ബൈ ടേം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ a plus b into a minus b a square minus b square അങ്ങനെ ചെയ്യാം. This is equal to 3 plus 1 4 minus root 3 minus root 3 2 root 3
divided by root 3 square 3, 1 square minus 1. കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോ റീപ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കണം. 4 minus 2 root 3 divided by 3 minus 1 is 2. ഇനി ടേം ബൈ ടേം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 4/2 minus 2 root 3/2. This is equal to 2 minus 2 2 കട്ടാവുമ്പോൾ root 3 എന്ന് വരും. 2 minus root 3. ഈ ആൻസർ വരെ എഴുതിയാൽ മതി. പ്രൂവ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് tan 15 is equal to 2 minus root 3 എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. Find the value of tan 13 pi divided by 12. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് tan 13 pi by 12 ആണ്. ഇത് റേഡിയൻ മെഷറാണ്. റേഡിയൻ മെഷറിലിട്ട് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെഷർ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി മെഷറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു tan 13 ഇൻറ്റു പൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 180 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. പൈ ഉള്ള ഒരു റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി മെഷറാക്കാൻ പൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 180 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ tan 195 എന്ന് കിട്ടും. 195 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 90ക്ക് മേളിലുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ്. അത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? tan 2 ഇൻറ്റു 90 പ്ലസ് 15. tan 2 ഇൻറ്റു 90 പ്ലസ് 15. 2 is even, therefore the same function tan 15. 2 ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ തന്നെ വരും 15. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ASTC മാർക്ക് ചെയ്തു. 2 ഇൻറ്റു 90, 0 ഇൻറ്റു 90, 1 ഇൻറ്റു 90, 2 ഇൻറ്റു 90 പ്ലസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ദെർഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. tan 15 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് കിട്ടും. tan 15 കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത്. tan 15 ആ സ്റ്റെപ്സ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തു വെക്കണം. ഓക്കെ. തേർഡ് പ്രോബ്ലം. പ്രൂവ് ദാറ്റ് sin x plus y divided by sin x minus y is equal to tan x plus tan y divided by tan x minus tan y. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ LHSൽ 2 എക്സ്പ്രഷനാണുള്ളത്. sin x plus y ആൻഡ് sin x minus y. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. LHS is equal to sin x plus y by sin x minus y. Now sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y divided by sin x minus y is sin x cos y minus cos x sin y. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് tan x പ്ലസ് tan y ബൈ 1 മൈനസ് tan x tan y ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് tan x വരണം. അപ്പോൾ sin x ബൈ cos x ആണ് tan x. കൂടാതെ ഈ cos y പോവുകയും വേണം. അപ്പോൾ sin x ബൈ cos x എന്ന് വരണം. കൂടാതെ cos y കട്ടാകുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഞാൻ cos x cos y കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ cos x cos y കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നെങ്കിലേ ശരിയാവുള്ളൂ. sin x cos y ബൈ cos x cos y. കാരണം cos y കട്ടാകണം. sin x ബൈ cos x tan x വരികയും ചെയ്യും. ഈ cos x cos y എല്ലായിടത്തും മാച്ച് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. cos x sin y ബൈ cos x cos y divided by sin x cos y minus by cos x cos y minus cos x sin y by cos x cos y. cos x cos y കൊണ്ട് എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. cos yയും cos yയും കട്ടാകും. sin x by cos x tan x പ്ലസ് cos xും cos x sin y by cos y is tan y divided by cos yയും cos yയും കട്ടാകും. sin x by cos x is tan x minus
കോസ് എക്സും കോസ് എക്സും കട്ടാവും. സൈൻ വൈ ബൈ കോസ് വൈ ഈസ് ടാൻ വൈ. Therefore, tan x plus tan y by tan x minus tan y.